प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आमे ओडिया कथा साहित्यर गल्प साहित्य देवतार विधाता गल्प संपर्क रे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर द्वादश पत्र चतुर्थ एकक रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरी थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मु पूर्वरु देवतार विधाता गल्प संपर्क रे संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखि नाहंती एही वीडियोर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी, तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आमे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो सेमिस्टर आमर जेमती प्रश्न आसे कि देवतार विधाता गल्पर नामकरण संपर्क रे आलोचना कर, किंबा वृद्धशिल्पी प्रतापकर आधुनिक संपर्क रे आलोचना कर। तो जेकोसी प्रश्न आसीबो। तो एपरि भाबरे आमे उत्तर लिखिबा। तो चलंतु देखिबा। देवतार विधाता गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंकर एक सफल सृष्टि। सत्यवादी जुगर एही स्रष्टांकर जन्म होइथिला पुरी जिला बाणपुर अंतर्गत कुमारंग शासन रे 1/10/1898 आश्विन कृष्ण तृतीया तिथि रे। तांको पितांक नाम थिला दयानिधि महापात्र और मातांक नाम गेल्हा देवी। गोदावरीश महापात्रंकर सृष्टि संभार भितरु कथा और कहानी एबे मध्य बंचिछि हे मोर कलम एवं ठेकुआ भाई। नियाखुंटा पत्रिकार से थिले संपादक, जने सफल संग्राहक, समालोचक, सांबादिक, संपादक, सर्वोपरि ओडिया साहित्यर जने विशिष्ट बिंधाणी भावे समस्तंक निकटरे खूब परिचित। तो गोदावरीश महापात्रंकर जो सृष्टि संभार रही सेथि मध्यरु कथा और कहानी एबे मध्य बंचिछि हे मोर कलम, ठेकुआ भाई इत्यादि प्रधान एवं नियाखुंटा पत्रिकार से थिले संपादक। तो जने सफल संग्राहक, समालोचक, सांबादिक एवं संपादक सर्वोपरि ओडिया साहित्यर जने विशिष्ट बिंधाणी भावे समस्तंक निकटरे खूब परिचित होई पारिछंती। देवतार विधाता गल्परे जने शिल्पी मानसर करुण आत्मनिवेदन प्रसंगरे वर्णना करा जाइछि। गाल्पिकंक मतरे ए ओडिशा हेउछि देवभूमि, जेउठी विभिन्न मठ मंदिर मानकरे सुंदर कारुकार्य द्वारा निर्मित होइछि विभिन्न देवदेवींक मूर्ति। जेउ देवदेवी को पूजा अर्चना करी मनीष कृपा भिक्षा करिथाए, सेही देवदेवी मानकर स्रष्टा हेउछंती दक्ष शिल्पी गण। तो देवतार विधाता गल्परे जने शिल्पी मानसर करुण आत्मनिवेदन प्रसंग ही वर्णना होइछि। तो गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंक मतरे ओडिशा हेउछि देवभूमि, जेउठी विभिन्न मठ मंदिर मानकरे सुंदर कारुकार्य द्वारा निर्मित होइछि विभिन्न देवदेवींक मूर्ति। जेउ देवदेवी मानकु पूजा अर्चना करी मनीष कृप भिक्षा करिथाए, सेही देवदेवी मानकर स्रष्टा हेउछंती दक्ष शिल्पी गण। किंतु परिताप विषय हेउछि जेउ शिल्पीर निहाण मुनरे देवता माने पूजा पाई थांती, प्रच्छद पटरे रही जाउथिबा शिल्पी मानकर करुण दुख भरा प्रसंग को केही नजर दियंती नाही। मूर्तिर कारुकार्य देखि समस्ते देवतांको प्रशंसा करिथांती, शिल्पी किंतु एठारे प्रच्छद पटरे रही जाई थाए। तो ये देवतार विधाता र विषय हेउछि कि जेउ शिल्पीर निहाण मनरे देवता माने पूजा पाई थांती एवं प्रच्छद पटरे रही जाउथिबा शिल्पी मानकर करुण दुख भरा प्रसंग को केही नजर दियंती नाही। मूर्तिर कारुकार्य देखि समस्ते देवतांको प्रशंसा करिथांती, किंतु एठारे शिल्पी माने प्रच्छद पटरे ही रही जाई थांती।
ହୁଏତ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଲୋକେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀର ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଧରମାର ପ୍ରାଣବଳି କାହାରି ନଜରକୁ ସେପରି ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି କି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କ'ଣ ନା 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଧରମାର ପ୍ରାଣବଳି କାହାରି ନଜରକୁ ସେପରି ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀକୂଳର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ। ଏହି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ, ଯିଏକି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚିଲିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଚଣ୍ଡକୁଦଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅଧୁନା ସେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପତ୍ରଗଦାରେ ରହିଯାଇଛି କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପଙ୍କର କରୁଣ ଆବେଦନ। ମନ୍ଦିରର ସ୍ମୃତି ସିନା ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପରିଚୟ କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତ ଏହି ଦେବତାର ବିଧାତା ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ, ଯିଏକି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚିଲିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଚଣ୍ଡକୁଦଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅଧୁନା ସେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପତ୍ରଗଦାରେ ରହିଯାଇଛି କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପଙ୍କର କରୁଣ ଆବେଦନ। ମନ୍ଦିରର ସ୍ମୃତି ସିନା ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପରିଚୟ କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପର ଜୀବନଟା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହରେ ଏ କାବ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି ଏକ ଦେବମଣ୍ଡପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘଟିଥିବାର ଗାଳ୍ପିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଘରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଧାତା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପର ଜୀବନଟା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହରେ କାବ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି ଏକ ଦେବମଣ୍ଡପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘଟିଥିବାର ଗାଳ୍ପିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଜର ଘରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଧାତା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ମାନବବାଦୀ ଗଳ୍ପ। ଏଠାରେ ଶ୍ରମର ଜୟଗାନ କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ବିଧାତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଏକ କରୁଣ କାହାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବଂଶ କାରିଗରୀ ବଂଶ। ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ଜମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ମକଦ୍ଦମାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ଶିଳ୍ପୀ ହାରିଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ ଘରେ ମନ୍ଦିର ଓ ଦେବତା ଗଢ଼ାଯିବ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ବିଧାତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଏକ କରୁଣ କାହାଣୀ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ବଂଶ ହେଉଛି କାରିଗରୀ ବଂଶ। ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ଜମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ମକଦ୍ଦମାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ଶିଳ୍ପୀ ହାରିଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ ଘରେ ମନ୍ଦିର ଓ ଦେବତା ଗଢ଼ାଯିବ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ନିଜ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ବଦଳରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତେବେ ଏହା ତ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା।
ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତାପ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ, ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ନୀରବରେ ବି ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ସାତପୁରୁଷ ଭିଟାମାଟିକୁ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତାପ ନିଜ କଳ୍ପନାର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତଥାପି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ, ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ନୀରବରେ ବି ପ୍ରଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ସାତପୁରୁଷ ଭିଟାମାଟିକୁ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତାପ ନିଜ କଳ୍ପନାର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତଥାପି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ଏହି ବିଷୟର ସମାପନ ମଧ୍ୟ ଘଟିନାହିଁ। ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଓ 3 ଝିଅ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତାପ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସମୟର ନିଜ ଅନୁଭୂତିର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇଟା ଆସିଲା, ଚୂନ ଆସିଲା, ଶିଳ୍ପୀର ଘରକୁ ଆବୃତ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଶିଳ୍ପୀ ମାନସର ଏହି ଗଭୀର କ୍ଷତକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଗାଳ୍ପିକ ଅନେକ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ, ଦରିଦ୍ରର ଅପହୃତ ନିବାସ ଭୂମିରେ ରହିବାକୁ କି ସୁଖ ପାଅ। ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର କାତର ଭରା ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠକର ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କର 5 ପୁଅ ଓ 3 ଝିଅ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସମୟର ନିଜ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ତାହାକୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ନା, ଇଟା ଆସିଲା, ଚୂନ ଆସିଲା, ଶିଳ୍ପୀର ଘରକୁ ଆବୃତ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଶିଳ୍ପୀ ମାନସର ଏହି ଗଭୀର କ୍ଷତକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଗାଳ୍ପିକ ଅନେକ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ, ଦରିଦ୍ରର ଅପହୃତ ନିବାସ ଭୂମିରେ ରହିବାକୁ କି ସୁଖ ପାଅ। ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର କାତର ଭରା ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠକର ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶିଳ୍ପୀ ନିଜେ ଦେଉଳରେ ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ବସାଇ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଯେପରି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗାଳ୍ପିକ ସଂଳାପ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି, ମୋ ସମାଧି ମୁଁ ଖୋଳୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜେ ଦେଉଳରେ ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ବସାଇ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଯେପରି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ରଖି ଦେଉଥିଲେ, ତ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ସଂଳାପରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି, ମୋ ସମାଧି ମୁଁ ଖୋଳୁଥିଲି। ଏକ ଅଶ୍ରୁଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗତି କଲାବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର ମାନସିକତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ପ୍ରତି ଆମେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପୈତୃକ ଭିଟାମାଟିରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର ମନ୍ଦିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱପ୍ନାକାରରେ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଏକ ପରିକଳ୍ପିତ ମନ୍ଦିରର। ବିଧାତାଙ୍କୁ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦେବତା ଭାବରେ ମାନି ନେଇଥିଲା, ଗଳାରେ ମାଳ ଲମ୍ବେଇଥିଲା, ଏପରିକି ନେତ୍ର ବି ଖଞ୍ଜିଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ପରେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗତି କରିଛି, ଆମେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର ମାନସିକତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ପ୍ରତି ଆମେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ
ପୈତୃକ ଭିଟାମାଟିରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର ମନ୍ଦିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱପ୍ନାକାରରେ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଏକ ପରିକଳ୍ପିତ ମନ୍ଦିରର। ବିଧାତାଙ୍କୁ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦେବତା ଭାବରେ ମାନି ନେଇଥିଲା, ଗଳାରେ ମାଳ ଲମ୍ବେଇଥିଲା, ଏପରିକି ନେତ୍ର ବି ଖଞ୍ଜିଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ପରେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ସିନା ସେଠି ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସ୍ଥିର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପ। ଦେବତାଙ୍କ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରତି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଛି। ଅଭିମାନରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ସିନା ସେଠି ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସ୍ଥିର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ। ତ ଦେବତାଙ୍କ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରତି ସେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଛି। ଅଭିମାନରେ ସେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ କି ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖର କଷାଘାତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ମୁକ୍ତି ତ ପାଇନାହିଁ, ବରଂ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୀତିକା। ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଦୁଃଖର କଷାଘାତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ମୁକ୍ତି ତ ପାଇନାହିଁ, ବରଂ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୀତିକା। ସମଗ୍ର ଗଳ୍ପଟିକୁ ପାଠ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ମହାରଣା ଶିଳ୍ପୀର ଅନ୍ତର୍ବେଦନାକୁ, ଯାହାକି ନିଜ ଜମିରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ସତରେ ବେଶ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଗାଳ୍ପିକ ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଛନ୍ତି, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅନୁଶୋଚନାର ଅଗ୍ନିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ବିଧାତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ କାନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳ୍ପିକ ବୋଧହୁଏ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବର ପାଇଁ ବିଧାତାଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସେଠି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ମୁକ୍ତି ପାଇନାହିଁ, ବରଂ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୀତିକା। ତ ସମଗ୍ର ଗଳ୍ପଟିକୁ ପାଠ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ମହାରଣା ଶିଳ୍ପୀର ଅନ୍ତର୍ବେଦନାକୁ, ଯାହାକି ନିଜ ଜମିରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ସତରେ ବେଶ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତ ଗାଳ୍ପିକ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅନୁଶୋଚନାର ଅଗ୍ନିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ବିଧାତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ କାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳ୍ପିକ ବୋଧହୁଏ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବର ପାଇଁ ବିଧାତାଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତିମୁକ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସେଠି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଦେବତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ମଣିଷ ଜାତି କିଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି,
ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମବାଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମବାଦୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମ କଷଣେ ଦେହ ବହେ, ଅରଣ୍ୟେ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ତ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ମଣିଷ ଜାତି କିଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମବାଦର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମବାଦୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି କି କର୍ମ କଷଣେ ଦେହ ବହେ, ଅରଣ୍ୟେ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କର୍ମବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀକୂଳ ପ୍ରତି ଥିବା ନିର୍ଯାତନାର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହୁଏ, ପୂଜା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମବାଦୀ ପ୍ରତାପ ଭୂଇଁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପଙ୍କର କରୁଣ ଆବେଗ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କର୍ମବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀକୂଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନାର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ତ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହୁଏ, ପୂଜା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମବାଦୀ ପ୍ରତାପ ଭୂଇଁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପଙ୍କର କରୁଣ ଆବେଗ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେବତାର ବିଧାତା ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।